Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailongal. Dear students, as we discussed yesterday, today we are going to solve 2022 question paper. So many students are requested, sir, 2022 question paper is little difficult, so please solve this also. So this is the 6th question paper which we are going to solve of Cost Accounting 2. So I hope after discussion of this, you people will really do well in your tomorrow's exam of Cost Accounting 2. So do well. Now we will discuss. So give me little time. So just I am checking whether my voice is clear and all in YouTube channel. I hope after discussion of this, you people will really do well in your tomorrow's exam of Cost Accounting 2. So do well. Okay, so I am live now. Students, please inform your friends. The sir is already live on YouTube to discuss 2022 question paper. Share this video to your friends also. Inform them to share this to their friends. Many videos are available in my YouTube channel for many subjects. So please inform your juniors also to follow my YouTube channel and tell them to subscribe. So if you really like this video, please do like also. So many students are just watching the videos, they don't comment on video also. So once they get the benefit, they will forget everything. So if you motivate your teachers, then only they will do some work, because it's not my duty. I already taught my subject in my college. So even though in my busy schedule, I am doing best to all the students who are watching my classes. So please inform to your friends also. Share this video to your friends. Okay. So let's have a discussion. 2022 question paper fully solved. Okay. So 2 marks questions. Just go through. I am not going to discuss this. Now answer any 3 of the following. So you are solving all the questions. Find out the missing item from the following information. So number of units sold is 1,70,000 units. Closing stock of finished goods is 70,000 units. Number of units produced 1,24,000 units. Purchase of finished of manufactured goods 76,000 units. So in this you have to calculate the opening balance, because sold units are given, closing stock is given, number of units produced is given, purchase of finished manufactured goods is also given. So here opening stock is not there, so that we have to calculate. So this is the missing. Okay, so that you have to calculate. So you are aware while calculating in direct material also, opening stock, closing stock, purchase, produced, so that you have to consider. 1 minute. Still many students has to get join. Students, please join as early as possible. I am waiting for you people. So once I start discussion, okay, see the solution. Calculation of missing figures. So number of units sold is 1,70,000. Add closing stock of finished goods, that is 70,000, 2,40,000. Less number of units produced 1,24,000. Then less purchase of finished goods 76,000. Opening stock of finished goods is 40,000. So ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 1,70,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು
ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನಂತರ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು 40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 40,000 ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ 76,000, ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 1,24,000. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 2,40,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ 1,70,000 ಸೋಲ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 70,000 ಇಲ್ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, then you have minus the number of units produced and number purchase of finished goods, then you arrived at opening stock. This is the missing problem. Okay, so let's discuss the third question. From the following particular, calculate passenger kilometer for the month March 2022. Okay, number of buses 20, distance covered one way 50 kilometers, trips per day 2 trips, capacity of each bus 40 passengers, onward journey 100% full capacity, return journey 50% half full. So ಹೋಗುವಾಗ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಹೋಗುವಾಗ 100% ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಬರುವಾಗ 50% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ passenger kilometers. Okay, see, calculation of total passenger kilometers, total number of kilometers, number of buses into number of trips into number of days into distance into capacity of each bus, then capacity utilized, onward plus return. So onward journey 20 into 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೋಗೋದೊಂದು ಬರೋದೊಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ, ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿಗೂ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿಗೂ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಒಂದು, ಅದು ನೀವು ಆನ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಎರಡು ನೀವು 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಐತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದೊಂದು ಬರೋದಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಸ್ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ 1 ಟ್ರಿಪ್, ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ 1 ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ವರ್ಡ್ನು 2 ಆಗ್ತಾವೆ, ರಿಟರ್ನು 2 ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬರೋದು ನೀವು ಆನ್ವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ 2 ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ 20 buses, one route, onward journey is 1 onward journey into 31 into 50 into 40 into 100%. So full capacity ಇತ್ತು. ಸೊ 31 days ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 50 into 40 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಐತಿ, ನಂತರ 50 kilometers ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ 20 ಅದಾವೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ ನಾವು ಆನ್ವರ್ಡ್ 1 ಜರ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12,40,000 ಬಂತು. ನಂತರ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೊಂದು ಟ್ರಿಪ್, ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 20 into 1 into 31 into 50 into 40 into 50%. ಸೊ 50% ಅಷ್ಟೇ ಜರ್ನಿ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6,20,000. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12,40,000 ಪ್ಲಸ್ 6,20,000 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11,86,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಆನ್ವರ್ಡು 2 ಜರ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನು 2 ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಆನ್ವರ್ಡ್ 2 ಜರ್ನಿ ಆಗಿದಾವೆ, ರಿಟರ್ನ್ 2 ಜರ್ನಿ ಆಗಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿನೂ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೊಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೊಂದು ಸಲ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಅಜಮ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಸೈಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಾವು 2 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. From the following information, calculate the amount of profit to be transferred to P&L account. So contract price 20 lakh ಐತಿ, work certified 5 lakh ಐತಿ, cash issued being 75% of work certified, that is 3,75,000 ಐತಿ, notional profit 2,04,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ calculation of amount of profit to be transferred to P&L account. So degree of completion of work certified by contract price into 100. So 55 lakh divided by 20 lakh into 100, that is 25%. So only 25%, it is less than 50%. So 1/3 of notional profit has to be transferred to P&L account. So for that formula is profit and loss account equal to 1/3 into notional profit into cash received divided by work certified. So 1/3 into notional profit is 2,04,000 into 3,75,000 divided by 5 lakh. So the calculation has to be there. So ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 3,75,000 divided by 5 lakh ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 75% ಬರುತ್ತೆ. 75%, so 2,04,000 divided by 3 into 0.75 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 51,000 is the ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ 51,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,53,000. 2,04,000 ಮೈನಸ್ 51,000, 1,53,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 51,000 ಬರೀರಿ. P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ, 51,000 rupees ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ 1/3, why you took the 1/3? 1/3 you took because of work completion is less than 50%. If it is the work completion is more than 50%, that time you have to take as a 2/3 formula. Okay, so kindly remember this 2 formula is very important to calculate contract transfer. P&L account transfer ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1/3 ಮತ್ತು 2/3 ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ on estimated profit also I have discussed many problems in my previous question paper, so that are also available in my YouTube channel, so that also you can watch before entering into your exams. Okay, this is the 4th question. So let's see the next question. From the following particulars, you are required to calculate break-even point in amount of sales in rupees. ಸೇಲ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 60 per year, 60,000 per year. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 unit, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 11 per unit, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 3 per unit, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 5,40,000 per year, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2,50,000 per year. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ PV ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ 20, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ 11 + 3 14. ಸೊ 6 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ, calculation of contribution per unit, contribution equal to selling price minus variable cost. So 20 rupees selling price ಐತಿ minus manufacturing variable cost 11 ಐತಿ, selling variable cost 3 ಐತಿ. So contribution per unit will be 6 rupees. So total fixed cost ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಐತಿ, 5,40,000 + 2,50,000 7,92,000 ಐತಿ. ಸೊ BEP in sales equal to fixed cost into selling price per unit divided by contribution per unit. So 7,92,000 into 20 divided by 6, that is 26,40,000 is the BEP in sales. So required sales in units equal to fixed cost
plus profit divided by contribution per unit. 7,92,000 plus 60,000 divided by 6. So 8,52,000 ನಿಮ್ಮದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,42,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು 20 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಇ ಪಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ರುಪೀಸ್ 20 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಐತಿ. ಸೊ 7,92,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ? 7,92,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,32,000 ಬಂತು. ಇಂಟು 20 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,26,40,000. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 1,42,000ಗೆ ನೀವು ರುಪೀಸ್ 20 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 28,40,000. ಸೊ 28,40,000 ಸೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 60,000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5th. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 303 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 40,000 ಫಾರ್ 10,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. Chargeable expenses rupees 2,000, legal expenses 3,000, debt collection charges rupees 1,000, samples and pre-gifts rupees 500. Assume profit at 25% on selling price. So ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವೇಜಸನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ 10,000 ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದು 5,000 ಅವರ್ಸಿಗೆ ಐತಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಅವರ್ಸು 60, 40, 20. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು 40,000 ಫಾರ್ 10,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, job costed for the period. So I hope my voice is clear in YouTube. Students, please, anything difficulty is there, please comment on YouTube. So I also check in between. 1 minute. Sir, say loudly. Sir, once again repeat. Explain once. Sir, notional profit 2/3. Sir, in our college our told take 2 trips in both situations, sir. Okay. Students, so I also inform same way. So you can make an assumption for these 2 trips. ಸೊ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರ, 2 ಆನ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರ, 2 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಅದು, 2 ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನವ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಟ್ರಿಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಒಂದು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಬರೋದು, ಒಂದು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಬರೋದು 2 ಸಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ವರ್ಡು 2 ಅದು, ರಿಟರ್ನು 2 ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 2/3 ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ 2/3 ಫಾರ್ಮುಲಾ.
So here the work completion is only 25%. So that's why 1/3 profit, notional profit, has to be transferred to P&L account. So this is the clarity of your doubt why you are not took the 2/3. Okay, I hope my clarity is correct, students. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಎರಡು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 25%. ಇದೇ ನಮ್ಮ 50% ಅಥವಾ 50% ಮೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2/3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 8020 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 60 hours ಇಂಟು ₹6 per hour, that is 360. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 40 hours ಇಂಟು 4, that is 160. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 20 hours ಇಂಟು 10, 200. So 720 is the total. So chargeable expenses means you know that is the direct expenses. So direct expenses 2000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,740. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಅವರ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್, ಪರ್ ಅವರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೂ, 10,000 5,000 ಅವರ್ಸಿಗೆ 10,000 rupees ಆಗೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ರೀತಿ 1500 ಅವರ್ಸಿಗೆ 6,000 ಆಗೈತಿ, ಪರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು? 4,000 ಆಗೈತಿ, 500 ಅವರ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 10,000 ಡಿವೈಡ್ 5,000, ದಟ್ ಇಸ್ 2 rupees. ಸೊ 60 hours ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 120. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 6,000 ಡಿವೈಡ್ 1,500 rupees 4 per hour ಬಂತು. ಸೊ 40 hours ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 160. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 4,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 500, 8 rupees per hour ಬಂತು. ಸೊ 20 hours ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 160. ಟೋಟಲ್ 440. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 440 ಆಗೈತೆ. ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 40,000 rupees ಖರ್ಚಾಗೈತಿ 10,000 ಅವರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 60 ಪ್ಲಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 20. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 120 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ₹4 ಬಂತು, 120 hours, ದಟ್ ಇಸ್ 480 ಇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14,660. ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 1,000 ಐತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1,500. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 16,160 ಟೋಟಲು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಟ್ 25% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಟ್ 25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 25 rupees ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 25% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ 16160 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ಇಂಟು 25 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5386 ಆರ್ 5387 ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 16160ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, 16160 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 21,547 ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ ನೋಡ್ರಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಟ್ 25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 100 rupees ಐತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 25% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ 100 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತೆ. ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 75 rupees ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 16160 ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 75 rupees ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, 25 ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 16160 ಐತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ರೀ, 16160 ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 16160 ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 5146 ಅಥವಾ 5147 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 21,546 ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಅವ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ 16160 ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75. ಸೊ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ 3 times ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ 5 marks we are going to complete now. So still 15 marks questions are there. So if you have any doubt, I'll see the YouTube live class for reading your comments if any doubts is there. So that also I am going to clear now. I think now everything is clear. That 25% selling price, Savita Kalmangi. Now you are clear, I think so. Please message me. Yes, answer is 21,546 is the selling price. That is the correct answer because 25% is on selling price. 25% is on selling price. So that's why 16160 divided by 16160 into 25 divided by 75. I already explained in my earlier classes also. So you have to solve like this only. Okay. So 25% on total cost ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 16160 into 25% ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಒನ್ ಡೌಟ್ ಈಸ್ 2 trips ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಡೋ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇ 2 trips ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು 1 trip, ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು 1 trips. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಆನ್ವರ್ಡ್ 2 ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 60% ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ 60% ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 1/3 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. 1/3 ನಾವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 25%. ಸೊ ಬಿಲೋ 50%. ಸೊ ಅಬೋವ್ 50% ಅದು 50% ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 2/3 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20% ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 15 ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 85 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 20% ಮಾಡಿದ್ವಿ. 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಥವಾ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 16160 ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 75 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿದು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು The records of Manjunath Enterprises show the following figures of expenses for the year ending 31/12/2021. The output is 500 units. So direct materials ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 60% ವೇರಿಯಬಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ 40% ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 60% ವೇರಿಯಬಲ್ ಐತಿ, 40% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ 50,000 ಒಳಗೆ ಇಂಟು 60% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 30,000 ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, 20,000 ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟೋಟಲ್ 20,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 30% ವೇರಿಯಬಲ್ ಐತಿ. ಸೊ 40,000 ಇಂಟು 30% ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ 12,000. ಸೊ 12,000 ವೇರಿಯಬಲ್ ಐತಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 28,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2022 and find cost per unit using the following information. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 22 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 500 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೆಕ್ಲೈನ್ ಬೈ 10%. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಗೋ ಅಪ್ ಬೈ ₹10,000. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಬೈ 20%. ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಬೈ 20%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೈತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 2022 ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/12/2021, that is 500 units. Direct materials opening stock 25,000 ಐತಿ. Add purchases 1,80,000, less closing stock 55,000. So material consumption is 1,50,000. So 1,50,000 material consumption ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು material consumed is 1,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು material consumed 1,50,000. 1,50,000 divided by 500. So 300 per unit. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 60,000 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 500 ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000 ಪರ್ ಯೂನಿಟು 40. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿರಿ 20,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ರೀ, ವೇರಿಯಬಲ್ 60%, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 40% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50,000 ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು 60% 30,000 ಆಯಿತು, ಅದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 60 ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡು 50,000 ಮೈನಸ್ 30,000, 20,000 ಇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ 40 ಅದು ಬಂತು. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2,80,000, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 5,60,000. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿದೆ. ಸೊ ಅದು 20,000 ಐತಿ, 40 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,06,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 30% ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ವೇರಿಯಬಲ್ಲು 40,000 ಇಂಟು 30%, ದಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಫಿಕ್ಸ್ಡು 40,000 ಮೈನಸ್ 12,000, 28,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೈಪರಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೈಪರಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 60% ವೇರಿಯಬಲ್ಲು, 40% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ 30% ವೇರಿಯಬಲ್ಲು, 70% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. 40,000 ಇಂಟು 70% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 28,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದರೆ 3,40,000, 680 ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/12/2021 ಫಾರ್ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈಗ ನಾವು 2022 ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2022, 2000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ, 300 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ 300 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6 lakh. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 300. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು 120 ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 120 ಐತಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೆಕ್ಲೈನ್ ಬೈ 10%. ಸೊ 10% ಡೆಕ್ಲೈನ್ ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಸಸ್ 120 ಇಂಟು 10%, 12 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 120 ಮೈನಸ್ 12, ದಟ್ ಈಸ್ 108. ಸೊ 108 ಇಂಟು 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,16,000 ಆ್ಯಂಡ್ 108 ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 10% ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 2,000 ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ₹40 ಐತಿ ಇಂಟು 2000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 40 into 2000 that is 80,000, 40, then prime cost will be 8,96,000 and cost per unit 448. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಐತಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 60 ಐತಿ. ಸೊ 60 ವೇರಿಯಬಲ್ 60 into 2000 that is 1,20,000, 60 ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಬೈ ₹10,000. ಸೊ 10,000 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 20,000 ಇತ್ತು, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ₹10,000 ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 30,000 ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ? 30,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000. So 15 per unit. So work cost is 10,46,000, cost per unit 523. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿ, ಅದು 20% ಅಪ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20,000 ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಅದು 20% ಅಪ್ ಆಗೈತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ₹4,000 ಅಪ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ದಟ್ ಇಸ್ 24,000, ₹12 ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 10,70,000, 535 ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? 24 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 24 into 2,000 ಯೂನಿಟ್ 48,000 ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಬೈ 20%. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸು ಮೊದಲು ವೇರಿಯಬಲ್ 24 ಇತ್ತು, 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಮೊದಲು 28,000 ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 20% ಮಾಡಿ 5,600 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 28,000 ಪ್ಲಸ್ 5,600, 33,600 ನಿಮ್ಮದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 11,57,600. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 575.80. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಓಲ್ಡ್ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಫಾರ್ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, next see the next question. ಹಾಂ 5386 ಯಾರು ಇವರು? ಕುಲಕರ್ಣಿ. 5386.6 is the profit for this problem. Okay, next read out ಮಾಡ್ರಿ, just go through. The following information relates to contracts of Sundaram Contractors. 2 contracts were commenced on 1/1/2021 and 1/7/2021 respectively, and their account on 31st December 2021 showed the following position. So contract price ಹೇಳಿದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಅಕ್ರೂಲ್ಡ್ ಅದು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗೈತಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಒಂದ್ರಾಗ 2 lakh ಐತಿ, ಒಂದ್ರಾಗ 1,60,000 ಐತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆಫ್ 1,50,000, 1,20,000 ಐತಿ, ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಐತಿ 6,000 8,000. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The plant was installed on the date of commencement of each contract. Depreciation 10% per annum on plant. Prepare the contract account. So very simple problem ಕೇಳಿದಾರೆ. Only thing depreciation is the main
ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ? 1/7/2021 ಒಳಗಾಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓನ್ಲಿ 6 ಮಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1/1 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ 1/7/2021 ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ 1/7 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ 72,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ವೇಜಸ್ಸು 1,10,000, ಅಕ್ರೂಡ್ 4,000 ಐತಿ. ಸೊ 1,14,000 ಬಂತು. ದೆನ್ ಡ್ಯಾಟ್ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 4,000 ಐತಿ. 2 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 20,000 ಐತಿ. ನಂತರ ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 20,000. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 10%. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 2,000. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 10% ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,000 ಇದು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, 80,000 ಉಳಿತು. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬೈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 4,000 ಐತಿ. ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 2 lakh, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 6,000. ಸೊ 2,06,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,28,000 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 18,000 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಬೈ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 18,000 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 2 lakh, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2,06,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 lakh ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 lakh ಇಂಟು 100, ದಟ್ ಇಸ್ 50%. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. 1,60,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 70,000, ದಟ್ ಇಸ್ 59.25%. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ನೋಡೋಣ. 50% ಆರ್ 50% ಮೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2/3 ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2/3 ಇಂಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ 2/3 ಇಂಟು ದಿಸ್ 18,000, this 18,000 into cash received 1,50,000 divided by 2 lakh. So 9,000 is a P&L account transfer, 9,000 reserve transfer. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2ದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2ದು ಈಸಿ ಐತಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 2,06,000 less reserve 9,000, that is 1,97,000. So contract 2 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 minute. ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ ಬೇರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2,006 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಡೌನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಬೇರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಬೇರೆನೇ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 58,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ? 58,000 ಐತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 1,12,400 ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ ವೇಜಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್ 4,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು 2,800 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 4,000 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2,800 ಬರೀರಿ. ನಂತರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ 16,000 ಐತಿ, ಅದನ್ನು 16,000 ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 16,000 ಐತಿ, ಇಂಟು 10% ಮಾಡಬೇಕು. 16,000 ಇಂಟು 10%, 1,600 ಬಂತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, 800. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ರೀ? 16,000 ಮೈನಸ್ 800 ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 15,200 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4,000, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 1,60,000 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 8,000 ಐತಿ. ಸೊ 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000, 1,68,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 58,000 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ತಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 58,000 ಐತಿ. ಬರೀರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 72,000 ಅಲ್ಲ, 58,000 ಐತಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1,12,400, 1,12,400 ಪ್ಲಸ್ 4,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,16,400 ವೇಜಸ್ ಐತಿ. ನಂತರ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 2,800 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 16,000 ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುದು. ನಂತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 16,000 ಐತಿ. ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 800 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? 16,000 ಇಂಟು 10%. ಸೊ 1,600 ಫುಲ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 800 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12, 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 16,000 ಮೈನಸ್ 800 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15,200 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ 4,000 ಐತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1,60,000 ಐತಿ. 1,60,000 ಐತಿ. ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 8,000 ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,68,000 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? 15,200 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 1,68,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,87,200. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,87,200. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 58,000 ಪ್ಲಸ್ 116,400 ಪ್ಲಸ್ 2,800 ಪ್ಲಸ್ 16,000. ಸೊ 1,93,200 ಆಯ್ತು. ಸೊ 1,93,200 ಆಗಾಗತ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸ್ನಾಗ ಐತಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಏನೈತ್ರಿ? ಲಾಸ್ನಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, 58,000 ಪ್ಲಸ್ 116,400 ಪ್ಲಸ್ 2,800 ಪ್ಲಸ್ 16,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,93,200 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸ್ನಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 15,200 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 1,68,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,87,200 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು? ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಬರಾಗತೈತಿ. ಮೈನಸ್ 1,93,200 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6,000 ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ 6,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದು ನೀವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ 6,000 rupees ಲಾಸ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1ನ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2ನ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಅವ್ನ ಕಡೆ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ,
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುಂದರಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಿಗೆ ಚಾಲು ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು 6000 rupees ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈಗೇನು ನಾ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ 6000 rupees ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,93,200 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,87,200 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the Veena Transport Company supply the following details in respect of trucks of 16 tons capacity. So 16 ton capacity the truck ಐತಿ. Estimated life 10 years ಐತಿ. Cost of truck 2,40,000 ಐತಿ. Repairs and maintenance per month 1,600 ಐತಿ. Drivers wages per month 2,000 ಐತಿ. Diesel oil greases 20 per trip each way. Okay, cleaners wages 400 per month ಐತಿ. Insurance 12,000 per year ಐತಿ. Tax per year ಐತಿ. General supervision charges 9,600 per year ಐತಿ. The truck carries goods to and from city covering a distance of 180 miles each way. Okay, so ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ 180, ಬರುವಾಗ 180. Okay, while going to the city, freight is available to the extent of full capacity and returns 25% capacity. So ಹೋಗುವಾಗ full capacity ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರುವಾಗ 25% capacity ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. So assume that the truck runs on an average 25 days a month. Work out operating cost per ton mile and rate per ton per trip that the company should charge profit of 50% on prices is to be earned. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ 25 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ ಮಂತ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನೀವು 25 ಡೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. 25 ಡೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 365 ಡೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರಕ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎವರೇಜ್ 25 ಡೇಸ್ ಅ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪರ್ ಮಂತ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟರ್ನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ 25 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ನೋಡಿರಿ, calculation of total ton miles. So total ton miles, number of trucks into number of trips into distance into number of days into loading capacity into actual capacity used. So onward journey ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್, ಒಂದು ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಐತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ ಡೇ ಒಳಗೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ವರ್ಡ್ 2, ಇನ್ವರ್ಡ್ 2, ರಿಟರ್ನ್ 2 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, the truck carries goods to and from city covering a distance of 180 miles each way. ಹೋಗುವಾಗ 180, ಬರುವಾಗ 180. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, while going to the city, freight is available to the extent of full capacity and return ಬರುವಾಗ 25% capacity ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ, ಒಂದು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಬರೋದು, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 180 ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ, ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 × 1 × 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡೇಸ್ 25 ಡೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 16 ಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 72,000 ಟೋಟಲ್ ಟನ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ 1 × 1 × 180 × 25 × 16 × 25% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ಲೇ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 18,000 ಬಂತು.
ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 72,000 ಇಂಟು 25% ಮಾಡಿದ್ರು 18,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 72,000 ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ 90,000 ಈಸ್ ದ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ ಟ್ರಕ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಟಿ, ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಟಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 180 miles ಈಚ್ ವೇ. ಟು 180 ಐತಿ, ಫ್ರಾಮ್ 180 ಐತಿ. ಹೋಗುವಾಗ 180 miles, ಬರುವಾಗ 180 miles. ಸೊ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ಫ್ರೈಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 16 ಟನ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರುವಾಗ 25% ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೀವ್ರಿ, ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 90,000 ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 2,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 12,000 ಪರ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 month ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. ದೆನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ವೇಜಸ್ 400 ಐತಿ ಪರ್ ಮಂತ್. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು 9,600 ಪರ್ ಇಯರ್ ಐತಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿದ್ವಿ 800 ಪರ್ ಮಂತ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು 4,800 ಆಯಿತು. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 1,600 ಐತಿ ಪರ್ ಮಂತ್. ಡೀಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೀಸ್, ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ, 20 rupees ಪರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಓಕೆ, 2 ಹೋಗೋದೊಂದು ಬರೋದೊಂದು ಸೇರಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಹಾಂ, ಈಚ್ ವೇ 20 ಪರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಈಚ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 25 ಏನ್ರಿದು ಡೇಸ್. ಸೊ ಡೀಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1,000 ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನು ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,40,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದು 10 years ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 24,000 ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ 2,000 ಬಂತು. 4,600 ನಿಮ್ಮದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು 9,400 ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಮೈಲ್, ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟನ್ ಮೈಲ್ಸ್ 9,400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 0.10 ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ 50% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಮೈಲು 0.10 ಐತಿ. ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ 50%, 0.10 ಇಂಟು 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.05, ಟೋಟಲ್ 0.15 ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಮೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹೋಗುವಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತೆ ಡೀಸೆಲ್ದು, ಬರುವಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ 1, ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಚ್ ಪರ್ ಡೇ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಸೇರಿ 1, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಒಂದು ಸೇರಿ ಅಂಥವು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿನೂ 2, ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿನೂ 2 ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನ ಏನಂತ, ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಐತಿ ಅಂತ, ಈಚ್ ವೇ 180 miles ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 2 ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಆತ್ರಿ ಇದು, ಓಹೋ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪೂರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅದಾವನ್ನ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. Okay, Kulkarni 6,000 loss is the correct, and 1,93,200 is debit side, and credit side is 1,87,200. Okay, loss is 6,000. Sir, balance sheet prepare ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಳಿದಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಅಕ್ರೂಡ್ ವೇಜಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್
A product passes through two distinct processes, P and Q. They are transferred to finished stock. From the following information, you are required to prepare process accounts. So process P ಅಂತ ಐತಿ, process Q ಅಂತ ಐತಿ. Input in process P units 20,000. Input in process P values 20,000. So units 20,000 ಐತಿ, value 20,000 ಐತಿ. Per rupees 1 rupee per unit ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ 28,000, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ 16,000. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 24,000. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 24,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ, 12,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 8,000. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 18,800, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ 16,600 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 8 and 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 8 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 10 rupees ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ 20,000, 1 rupee ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, 20,000 ಬಂತು. ನಂತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ 24,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ 28,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 8,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು 8 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ ನಾವು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ 8. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 1000 ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು 10 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 8 rupees ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80 rupees ಆಗಬೇಕಿದು, 800 ಅಲ್ಲ 80 rupees. ಏನು ಹೇಳೋಣ, 100 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ 8 rupees ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, 1000 ಆಗೈತಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ 100 ನೀವು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, 1000 ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 8 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. ಸೊ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 1000ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ₹8 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 80 rupees ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮದು 80 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 18,800 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 rupees ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಬರದೇ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು 80 rupees ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಯಾಕೆ 8,000 ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 8 rupees ಸಿಗಾಕತ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ದು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1000ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 8 rupees ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1000 rupeesಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸೊ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 8 ದಟ್ ಈಸ್ 80 rupees. ಸೊ ಇದು 80 rupees ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 80 rupees ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಿಡ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ 1000 ಬಂತು, 19,000 ನಿಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದ್ದು 18,200 ಐತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ 200 rupees ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, 19,000 ಮೈನಸ್ 18,800, 200 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 rupees ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. 80 rupees ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ 80,000 ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, 80 rupees ಆಗೈತಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು, 19,000. ನೋಡ್ರಿ, 80,000 ಮೈನಸ್ 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 19,000, ಟೋಟಲ್ 4 rupees 21 paisa. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು 3 digit ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4.206 ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ
ಎರಡೇ ಡಿಜಿಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ 4.21 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4.21 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 3.789, ಇಟ್ ಇಸ್ 4.21. ಯಾಕೆ 4.21 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವರು 8,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80 rupees ಓನ್ಲಿ. ಆ 80 rupees ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 200 ಇಂಟು 4.21, ಸೊ 842 rupees ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 18,800 ಇಂಟು 4.21, that is 79148. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 80,000 ನಿಮ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 80 rupees ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 200 ಇಂಟು 4.21 ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 1000 ಆಗೈತಿ ಇಂಟು ₹8 ಫಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ 8 rupees ಫಾರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 80 rupees ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 200 ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಸೊ 4 rupees 21 ಪೈಸಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ರೀ, 80,000 ಮೈನಸ್ 80, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, 80,000 ಮೈನಸ್ 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 19,000. ಸೊ 4 rupees 4.206 ಬಂತು. ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 4.21 ಇಂಟು 200 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 842 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ 18,800ಗೂ 4.21ದಿಂದ ಮಾಡಿರಿ, 18,800 ಇಂಟು 4.21, ಸೊ 79148. ಸೊ ಇವಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, 80 ಪ್ಲಸ್ 842 ಪ್ಲಸ್ 79148, ಸೊ 80,000. ಯಾಕೆ 30 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 30 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ 18,800 ಯೂನಿಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 79178 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, 79178 ಪ್ಲಸ್ 842 ಪ್ಲಸ್ 80, ಸೊ 80,000 ಬಂತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು 80 rupees ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು 842 ಬರೀರಿ, ಇದು 79178 ಅಂತ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 8 rupees ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ 200 4 rupees 21 ಪೈಸಾ, 18,800 4 rupees 21 ಪೈಸಾ. ಸೊ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, 79172 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 79178. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 79178 ಪ್ಲಸ್ 842 ಪ್ಲಸ್ 80 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 80,000 ನಿಮ್ಮದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಮೇಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೂ ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ 18,800 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 4 rupees 71 ಪೈಸಾ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 79178 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 rupees 21 ಪೈಸಾ, ಆಮೇಲೆ 79178. ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, 79178. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಕ್ಯೂದು, ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ 16,000 12,000 8,000 ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, 12,000 16,000 ಆ್ಯಂಡ್ 8,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ರೀ, 1880 ಆಗೈತಿ, 1880. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, 100 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10 rupees ಆಯಿತು, 100 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10 rupees ಆಯಿತು. 1880 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 10. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 188 rupees ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ನಾಟ್ 18,800. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 79178 ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬಂತು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ 12,000 rupees ಒಂದು ಬಂದೈತಿ, 16,000 ಒಂದು ಬಂದೈತಿ, 8,000 ಒಂದು ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 1880 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 10 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಬರೀರಿ, ಫಾರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ, 188 rupees ಆಯಿತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅನಂತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಟಲ್ 16,600 ಕಳಿಸಿವಿ ನಾವು. ಓಕೆ,
16,600 ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ 320 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ 18,800 ಮೈನಸ್ 1880 16,920 ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 16,600 ಐತಿ. ಸೊ 320 rupees ಇಸ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೀಗ. ಸೊ 79,178 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,15,178 ಆಗೈತಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ 188 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಮ್ಮದು? 16,920 ಐತಿ. 16,920 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 115,178 ಮೈನಸ್ 188 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 114,990 ಬಂತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16,920 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16,920. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 rupees 80 ಪೈಸಾ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 rupees 80 ಪೈಸಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ 8 into 1000 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೇನು 8 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 8 rupees per 100 units ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು PPT ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಈ ಬಿಡಿಸುವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 100 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 8 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 8 per unit ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿದ್ವಿ. 80 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 80 rupees ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 80,000 ಮೈನಸ್ 80 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 rupees 21 ಪೈಸಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 200 ಇಂಟು 4 rupees 21 ಪೈಸಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 842 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 18,800 ಇಂಟು 4 rupees 21 ಪೈಸಾ. ಸೊ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 30 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ 79,178 ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 79,178 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ 80,000 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು 80 rupees ಇಲ್ಲಿ, 842 ಇಲ್ಲಿ, 79,178 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? 4 rupees 21 ಪೈಸಾ, 4 rupees 21 ಪೈಸಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನೇನದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು 18,800, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಇಂಟು 4 rupees 21 ಪೈಸಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 79,178. 79,178 79,178 ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು, 4 rupees 21 ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12,000 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 16,000 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 8,000 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? 79,178 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 ಟೋಟಲ್ 115,178 ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. 115,178 115,178 ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 rupees ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಫಾರ್ 100 units ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ 188 rupees. 188 rupees. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ರೀ ನಮ್ಮದು? 115 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 115,178 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ 188 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 16,920 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ.
107233.2 ಏನೈತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ 115178 ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ 115178 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, 188 ಬರಬೇಕಿದು, ಆ 188 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 114990. ಈ 88,433 ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, 114990 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16,920 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ₹6.80 ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 320 ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವೀಗ. 320 ಇಂಟು ₹6.80. ಸೊ 320 ಇಂಟು ₹6.80. 320 ಇಂಟು ₹6.80. ಸೊ 2176. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 16,600 ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ₹6.80 ಬರೀರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 16,600 ಇಂಟು ₹6.80 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 112,880 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 115,178ಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, 115,178 ಮೈನಸ್ 188 ಮೈನಸ್ 2176. ಸೊ 112,814 ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು 880 ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 112,814 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು 115,178ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಾಗತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 188 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 5.226 ಇರೋದನ್ನು 6.80 ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 6.80 ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 2176 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 16,600ಗೆ ನಾವು ₹6.80 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಒಂದು ₹56 ಜಾಸ್ತಿ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀರಿ, 16,600 ಇಂಟು ₹6.80 ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು 112814 ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, 112,814. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ರೀ, 112,880 ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, 112,814. 112,814 ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ 115,178 ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ 188 ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ 2176 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸೊ ಇವಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, GST ಒಳಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕುಂತು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ₹4.21 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ 79178 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 115,178 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 188. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐತಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 115,178 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ 188 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 114,990 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16,920 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ₹6.80 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ₹6.80 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ₹6.80 ಬರೀರಿ. ಸೊ 320 ಇಂಟು ₹6.80 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2176 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ 115,178 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ
ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 188 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ 2176 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು 112814 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 115178 ಸೊ ಈ ಟೋಟಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ 115178 115178 188 ಇದು 2176 ಇದು 112814 so this all correction wherever correction is required I made it clear this is crystal clear ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ I hope I clear all your doubts so don't worry I will be there for you till your exams end okay so last question of this year session so for our final year students this is the last session okay so next year whoever come for them it's a first session but this is last question paper for our 6th semester students okay so ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾನ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಗೋತ್ರು ಮಾಡ್ರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 16 ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ 16 ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ 16 ಟನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ 16 ಟನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೆ 16 ಟನ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ the sales and cost during the two periods were as follows total sales to total cost ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾನೆ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ನೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ So period 1 ended total sales to 8,91,200 total cost to 7,93,440 period 2 ended to 980 40 857 280 assuming stability in prices with variable cost carefully controlled to reflect the predetermined relationship and fixed cost remain constant for both periods so ಎರಡು period ಒಳಗೆ fixed cost same ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ so from the above information you are required to determine the PV ratio calculate BEP sales, fixed cost, margin of safety, percent of margin of safety. Sir, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಡಾಟಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8,91,200 ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7,93,440 ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 97760 ನೋಡಿರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ 123,120 ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿ 89,200 ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೈತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ 25,360 ಆಗೈತಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತ್ರಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಐತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 25,360 divided by 89,200 that is 100 28.43 is the PV ratio ಸೊ PV ratio ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಈಗ PV ratio ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ PV ratio ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಐತಿ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು PV ratio ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು PV ratio ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು 891,200 ಇಂಟು 28.43% ಮಾಡಿದ್ರೆ 253,368 ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದು 278,728 ಬಂತು
ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ರೀ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ 253,368 ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 97760 ಇತ್ತು 1155608. ನಂತರ 2 ಒಳಗೆ 278,728 ಮೈನಸ್ 123,120 155,608. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ BEP ಸೇಲ್ಸ್ BEP ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ PV ರೇಷಿಯೋನು ಗೊತ್ತೈತಿ 155,608 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 28.43 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು BEP 547,337.3 ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ BEP ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 891200 minus 547,337 343,843 is the margin of safety. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ರೀ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ 980,400 ಮೈನಸ್ 547,337 547,337 ಓಕೆ. ನೋಡ್ರಿ 433,063 ಬಂತು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ BEP ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು 89,200ಗೆ 343,863 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 343,863 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 891,200. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ಏನ್ರಿ 891,200ಗೆ 343,863 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ BEP ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ 38.58% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐತಿ. ಸೊ 980,400ಗೆ 433,063 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು 980 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 43360 ಮ್ಯಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ 44.17 ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ PV ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. PV ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ BEP ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ I explained everything. 2022 question paper is a little tricky. It's not a difficult question paper. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ ರೇವಣ್ಕರ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 21 ಆ್ಯಂಡ್ 22 ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. PPTನೂ ರೆಡಿ ಐತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್
ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಡೂ ವೆಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ tomorrow 7 or day after tomorrow 7 o'clock. So you have to solve the income tax question paper. Okay, thank you students, all the best.